الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وإخوانه الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والروحانيين وحملة العرش والحفظ والكتاب والسفر والحافين وسائر جميع الملائكة وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى حضرة المسلمين والمجتهدين والمقلدين بالدين والعلماء العامين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكونين أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها بريا شمالها وجنوبها وإلى حضرة جميع شيوخنا وشيوخنا وآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وجدادنا وجداتنا ومن هو حق علينا ومن أحسن إلينا ومن واستوصانا بالدعوة الخيران ونجم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى حضرة الإمام جلال الدين السيوطي والإمام جلال الدين المحلي والإمام ابن حجر العسقلاني جميع أصولهم وفروعهم وجميع شيوخهم نفعنا الله بهم وبعلومهم وأمدنا بمددهم وأفاض علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلينا أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال عن قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر Uhillah halalakin Uhilla halalakin oleh yaki lakum kangkui sambian kapi orang-orang Islam halalakin Lailatul Siyami malam pasah
malam bulan Ramadan otaba malam waktu puasa. Napa se halalaki ar-rafathu ponapa hubungan laki bini. Lafat ar-rafath bi ma'nal ifdha kalaban arteh kalaban makna hubungan antarana orang laki antarana laki ben bini. Hubungan antara laki bini nikah halalakin malam bulan Ramadan. Berarti hubungan antara laki bini ini kan awal-awal Islam ini kata yaki haram hukum. Oh ini kayak badaki. Ar-rafas ponapa hubungan ila nisaikum deka binina sambian kepi. Kalaban apa bil jima kalaban hubungan. Nazal toron ponapa ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu. Halalakin kangkui sambian orang-orang Islam hubungan ben binina malam pasah bulan Ramadan. La ayat ni keteronakin naskhan karena ngosot lima dak ka hukum karena badah ponapa ma fi sadril Islam nang awal Islam. Ropa nama minta harimi dari haram makina jima atau barofas. Jadi di awal-awal Islam hubungan laki bini dengan malam bulan Ramadan nikah haram. Wa tahrimil akl ban haram makinah ater wasyurbi ban nginom. Bani kun hubungan melolo tapi ngakan ben nginom haram kia bila ba'dal isya samarina isya. Ini kisah terjadi nang awal-awal Islam. Kemudian turun ayat enten tak haram boleh pokon mula masuk maghrib sampai subuh nikah halal ngakan halal nginom oleh hubungan antara laki ben bini sesa. Kon hunna tini enggak bisa bini-bini nah atau nisaikum hunna tini enggak bisa nisaikum bini-binina sambian kepi libasun panika kelampi lakum kangkui sambian jadi orang bini atau bini ini pakaian atau kelampi kangkui laken wa antum halatining sambian kepi libasun panika angkui kelampi lahunna eka andi nisaikum. Kata-kata libasun nika kinayatun panika persemon kata kiasan. Kiasan anta'an nukihima dari saling aklun keduana laki dan bini paduan kelampi ta'anuk nikah saling tatemuh antara le'ir zanikah anta'anukihima dari saling tatemuh antara le'ir paduan angkui biar mau angkui kelampi ini kan nah oleh pas masuk dari le'ir kenapa kelambi ini kan pertama kali masuk melalui leher paduan kaos maksudnya. Jadi sebagaimana
angkui ni kah ajalan LR. Nah, ingat gini karing bini ajalan LR orang laki atau orang laki sok nyelosoki kalau LR orang bini. Iya. Ajinya mana? Orang laki ben orang bini pada akin ben kelampi. Sebagaimana angkui nempel ke LR, maka ingat gini kiki ya. Selake nempel kalau era sebini iya pada kia nempel kalau era selake nikah pertama. Otabase nomor 2 pada akin sisi padan ini kan padana saling anotopen sebagaimana angku ini kan otopen beten maka nggak gini kia bini notopen ai peselake selake nontopen betulnya sebini. Jadi padan ini kah bisa dilihat dari dua sisi apa? Pada nempel leher ke leher atau dua sisi pada saling anotopen. Pada saling nempel ke leher atau pada saling anotopen. Kon ini kepadana laki ben bini daripada akin ben angkui. Au ihtiyaji kullin minhuma atau ni kah telok ni kah benda boleh ni au ihtiyaji kullin minhuma atau butonah saben situng minhuma dari laki dan bini ila sahibihi deka kancana kullin minhuma sebagaimana angkui ini kak pakaian itu ya butuh kepada orang yang memakai. Iya mun tada se nganggu ya napa guna nah kelampi. Jadi antara pakaian ben seandi ini kan saling butuh akin. Kelampi ni mun tak yang kui napa guna nah. Ada kan? Di budina ieu talpos ki ya. Rosak mun tak yang kui. Ya orang ini kak pada butuh lagi kak kelampi. Orang butuh kelampi butuh kah? Orang. Lengah gini ya. Selake butuh ke sebini butuh. Isanake je bompong sombong. Ya. Nguyong kok salah. Deki was kira pikiran tu. Aduh. Kok mak ngosok keluar ke bin aduh dah merela. Posang di budin. Dah iya. Iya. Yang mon ban kata kun ngan bangenan kan. Ceros-ceros sakin ya. Ya. Kayak mana anji? Jangan bangenan. Kau main ancak lagi. Kayak mana yan? Dia nak waktu nak biar sebel. Jaga kerja, senyara jaga kerja. Sakit lah mati bah. Iya maksudnya abis ini geluas mati dah iya. Kan yang nampak kan ki pergi ni, ki nangis ter. Nyap capan di nembon lah, ya kan? Tapi dia ngaji ya bah. Aku jerunggut lah. Ya. Ada. Oh. Aja di nembon lambai ke main banji. Tadi dah ngaji ya. Caki laga jairu. Lepeng enggak? Ya tenang, aku noleh berja tanah. Siap lah ya, siap akhir. Tenang lah. Tak kira ada kendalian melorin ben. Bon.
Jadi sebagaimana angkui puto ka orang sing angkui, bini pada puto ka sebini, pada puto ka selake, selake puto ka sebini. Jadi pon alima ngauningin Allahu pasir Allah Ta'ala. Jadi apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa? Mahalal hubungan antara laki dan bini malam bulan Ramadan. Apa? Kan beda tujuannya kan ini. Ada motifnya. Beda maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini mahalal hubungan antara laki dan bini malam bulan Ramadan. Napa motifnya sini? Alima ngauningin Allah basir Allah Ta'ala annakum sa'ungkuna sambian kepi kuntum bada sambian kepi takhtanuna sangat akhianat takhununa akhianat sambian kepi anfusakum deka abti bi'in sambian kepi kita ning pertaja nih kan haramakin rek lereken tayul yakin kira pikiran. Jadi Allah Ta'ala kan ngaramakin wal awal. Bukan oleh. Jadi sehalal nih kan dari Maghrib sampai Isya pun. Ngakan nginom hubungan antara laki dan bini nang awal-awal Islam ngak gini kan. Soleh ngakan dari Maghrib sampai Isya. Isya ke atas. Tak boleh lah. Sedangkan panhero kayaknya tak ada ya neser kok tak ada apa neser cara yang lebih dari kopur ya kayak kerasa nih kok iya marah ipan ban kepiri lah umbas haramakin kepikiran pada mana jam rek nyerek mana sebenarnya rek nyerek deh beri ya haram dan Allah Ta'ala tahu ya kan? Haram makin kepikiran. Akhirnya apa? Ya halal laki ini mah dibudin. Nisar deh. Lala nisar. Apa mak? Rek nyerikan melolo ya. Ada acara nembung melolo ya. Akhirnya pas halal laki deh ya ruang. Napa bil jima kalaban ajima lailatul siyam malam puasa. Jangan bian ngana. Iya mohon bener kan kinjai. Jangan orang makin orang akhir zaman nih. Kepada sahabat ini saya ceritakan nih kata nikah Sayyidina Umar. Nah coba baca ke dia. Waqa'a terjadi zalika pun apakah disa khianat li Umar ikandi Sayyidina Umar. Wa girihi ban lainnya Sayyidina Umar. Ini ke sahabat dengan nikah. Kanjana Nabi Muhammad kanjana sahabat nih kak paling utama para nabi para rasul bahkan paling utama sekapil makhluk si asmana bersandingan kelebihan asmana Allah Ta'ala kancana sahabat nih kan Nabi Muhammad ya boleh kanjana mat kelor mat tenggeng nih mat tumpul mat killer yang ada sebagaimana kejadian ini pernah terjadi dekat Sayyidina Umar dari rumah mari Isa Sayyidina Umar nih cerita ini kan Sayyidina Umar okay. Lastari sholat Isya beliau ini kan masuk ke dalam rumah ada yang masuk orang mau kak labung nyium bau aroma room nih se keluar dari rajin. Wah nih. Keluar Abu Mawar deh. Cing mancing ro kan ya. Iya, cing mancing. Akhirnya apa? Fawa ku ala wahinaidin ikrecep. Ikrep. Pancing terjadi. Akhirnya kerap ben Sayyidina Umar. Akhirnya tinggal kelakun tinggal sebuah karo aja habis hari kan haram deh
Tak boleh. Mek lagu ni pun koyo. Akhirnya meriksain dia ke Rasulullah. Mesti pun apa kali itu? Apa? Abdina malam masuk ke rumah. Pas ding bono bini cero om. Iya gerap abdina. Langsung. Terus aba-aba boleh langsung gerap. Hah? Langsung murai. Sayyidina Umar yang ngari ki. Ini trono orang laki kan ngaji kan. Ya. Senang enggak? Bahkan itu buakin kata nih bahwa memang sepaling Benyamin itu yang laki deh. Papan benda sepaling Benyamin te kembun. Oi, ada dana. Esok. Aduh. Coba nyakin lah, Rok, kapan Rok? Tinggal wak beda ben-ben. Tinggal kodein, boleh malam. Sambil akan tadi ya, kan mana gonceng ya? Ya kan, perpan gonceng atau perpan ban senyetir ya? Ya ben deh, Pak. Saya sebenarnya minta kada pembian apa bu? Arok paan. Sebelum Benyamin itu ya paan ya. Itu bukti kan, survei nggak gini aja. Engkau, ya orang punya. Yang kau mau cari, ya bukan kau di beda jeruah. Ya apa? Halal. Kan kencurun. Sebagaimana mun sabak ke haram dosa, mun sabak ke barang sehalal kencurun. Jangan banyak kencurun. Jangan merero, jangan banyak kencurun. Mun halal. Ya, mun nemu ipun ampun. Ini kencurun. Pon. Akhir matur dari Rasulullah tagin. Ketipun apa kali itu ya Rasulullah? Apa? Abdina malam mereka bini. Maka turun ayat gini kan. Sebelum turun ayat gini kan ternyata semereka raja benih kun Sayyidina Umar. Prasapur selain banyak ternyata semereka. Abu, ma apa ada kada? Mak pada kerengkap pi malam mereka pada tengah pre. Mak pada telmo sih. Engki ternyata benih ku Sayyidina Umar semere kerajaan. Perasa berlain. Mereka tu tak sebut akinya menzeran iki. Benih kun situng dua nih kan. Faqama jama'atun. Jemaahnya kan kelompok. Benih kun situng dua. Jemaah. Mun sekucak jemaah tabligh rombongan jemaah keluar paling dia belur. Berarti ya kira-kira 5-6 betok belu aja ya. Seperti mereka. Abang bersih Sayyidina Umar aja. Akhirnya pas turun ayat apa aja? Uhilla lakum lailatas siyam rafatsu ila nisaikum. Njak halal. Saya khawatir rasa kira-pikiran. Tenang halal. Artinya njak kenceran malar. Kenceran ini dosa. Top terus sakin. Bayi terus sakin. Apa? Mau terus sakin? Pasti dia anak. Bu, kebungaan boleh kan? Jangan nambah kebungaan. Dia kan Nabi Muhammad, dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kan di antara tujuan nikah kan oleh anak haji. Di antara tujuan nikah di samping ibadah, andi anak kan berhadis dengan nikah. Tanah kahu tanah salu. Akabina akabayana fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Apa? Mun jan banyak anak Nabi Muhammad ini ngejan bunga. Umatnya jan banyak. Jadi pembian salah hitung cara nama bunga Nabi Muhammad banyak budu. Budunya banyak dia. Jan banyak budu jan mau bunga Nabi Muhammad. Apa? Jan mau banyak umat. Paham? Ya. Abu Dur. Lah cek pesakin sekasar coba gitu. Abu Dur cek pesakin bahasa sekasar coba. Tak ngerti ben ya. Tedung je.
Ceki tak gemi je. Jadi aku gemi karo. Cuk. Kamu jajan cuk. Baru jajan je. Bagi. Pon. Kenika sebab. Jadi sebab turun ayat polana gara-gara berdesapet malam Ramadan mereka rajin benikun Sayyidina Umar melolo sampai pan sahabat engak kene kikian akhirat turun ayat uhilla lakum lailatus siyamir rafatsu ila nisaikum Wan fataba alaikum maka nerima taubat pasal Allah taala alaikum ing atasen sambian kepi qabla taubatikum sabluna atau bete sambian kepi. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala nerima taubat terima kada taubat Allah taala. Sebelumna Sayyidina Umar ben para sahabat nika nyoon sepora sepora kada ben Allah taala. Fataba alaikum wa afa ben nyapora pasal Allah taala angkum dari sambian kepi. Fal'ana maka samangken bila id uhilla enalai kana uhilla halalakin hubungan antara nah laki ben bini lakum ikan di sambian ya mun halalakin mula halal dalam basyiruhunna basyiru akerep sambian kepi hunna deka nibi nina hunna deka orang bini hunna deka nisaikum basyiru apolongah tadi kan basyir ni kan artinya asal maknana atmo kulik mubasyarah ketemu kulik ini kan secara umum makna secara khusus ini kan ya rulah ajima antarana laki ban bini jami'uhunna tegese ajima sampeyan kepi hunna deka nisaikum wabtawu la enale kana apolong nale kana jima ban binina wabtawu banyopriyah utlubu nyari ati bin kepi ma ada perkara kataballahu lakum katabase ana tepakin anon tawaki Allahu pasir Allah taala lakum dak kesambian kepi ai abahahu tegese angul yaki pasir Allah taala hu dak kama minal jima dari jima. Jadi sarek sopre perkara-perkara se tentu wakin si ampun pasti yakin sareng Allah taala dak ka sampian kepi. Rupana apa? Rupana bisa olehna ajima otabaqad au qaddarahu otabanan tuwakin anak diraki pasal Allah taala huda kama minal walad nyata nama minal walad dari anak. Jadi mana bisa ketika ambian hubungan ya sopre genceren lewat lebet hubungan antara nambian ben bini nah otabah sopre perkara saya tentu wakin sallallahu taala lebat hubungan gini kan kenapa anak karena tak mungkin orang bisa di anak mentak hubungan antara anak laki ben orang muncul ya tak bisa proses dulu on deh ya proses dulu on deh ayo on was gas ya nah diburin rastet kan dia ya kan jadi ngodin sepeda aja langsung ngodin ngangain gitu ngangain odin dia tater odin tater lawan dia bunuh orang merosakan wah bening haji ya lawan kan ngangain ngaji kan abid gosong pancal wah dia culun manduman berselapur iya sambil ke pantai dia ke kuno ngerti kan iya korup iya aku ngarep nang roh mana-mana loh sambil ke pantai cari suasana yang menyegarkan loh ada
Malai teti. Biar tujuannya itu dicapai. Napa anak ini? Coba dibuat na. Ayo temu deh. Olen seneng gunung. Ada olen seneng pantai deh. Macam hari orang pan agak hiu deh. Pon. Wa kulu ban ngakan sampean kepi wasyrabu ban nginum sampean kepi al-laila waktu malam pasah kullahu sakapina dari maghrib sampai subuh sampai adzan subuh oleh ngakan oleh nginum hatta yatabayyana sampai jelas yadhara jelas lakum ikan di sampean kapi al khaytu panapa bula al abyadu sepote minal khayti dari bula al aswadi se celeng bula pote nika sebu bula celeng yem alam bula pote siang sebu maksudnya bula celeng yem alam ya jadi bula sebu nika siang nika diibaratkan pada ben bula pote malam pada akin ben bula celeng mangkana al abyadu min al khaytul abyadu nika apa jelas kalaban minal fajr ropana bula putih kala dari subuh ay sodik kita kase pacar sodik nika pacar mulai metu terus terak sampai metuare nika nyaman pacar sodik membacar kidip nika pacar terak pada gini hilang congocok ngepreng der congocok hilang wade pada mbian tadeti ada kedip hok di nyaman congocok sening koningnya congocok nyaman wa bayanul aswadi bantining penjelasna seceleng bula seceleng mahdhufun panikai buang ai minal lail ropana bula celeng gini kah dari malam berarti malam nika pada akin ben bula celeng syubbiha esropa akin pada akin ma ponapa perkara yabdu sejelas ponapa ma minal bayad dari tepote ropana siang wa ma ban perkara yang terduse lanceng punapa ma ma'ahu asar tanah ma yabdu minal bayad milal ghabash dari minal ghabashi dari petengah malam ghabash nikah artinya petengah malam jadi sebu ben siang sebu ben siang nikah pada akin kalaban sebu sini wa ma yamtaddu ma'ahu minal ghabas minal ghabas nikah penjelasan dari ma yamtaddu nikah. Jadi subbiha pada akin ma pun perkara yabdu setampa pun apa ma minal bayar dari tepote wa ma ban perkara yam taddu selanceng pun apa ma huwa saratana ma yabdu ropana ma yam taddu ni minal ghabas dari petengah malam. Jadi siang atau sebu ben malam seni ke intina. Niki pada akin bi khattaini kalaban dua bula. Abyadha sepote nika siangah atau sebuna wa aswada banceleng nika malam fil imtidad dalam lanjengah bula kan lanceng rokana ya kan jadi anak apa mak siang sebu kan masuk waktu siang gini siang ben malam berakin ben bula apa pada lanceng bula kan lanceng siang pada lanceng ya 12 jam kan lanceng abid ya. Malam ya 12 jam iya. Ini kan menurut durasi perhitungan yang daerah tropis agak Indonesia ya. Ya bodoh malam lebih pendek beda boleh. Jadi pada akin antara siang dan malam pada akin ben bulan
pada lanceng kayak gini kan. Lemula subuh dharma summa atimmu ya pasah. Jadi oleh ngakan, oleh minum, oleh hubungan, oleh rokok dari maghrib sampai subuh. Mulai subuh apa sah? Summa atimmu, maka nyampurna akinah sambian kapi asyam mada kapasah. Minal fajar dari waktu subuh ilal lail sampai waktu malam. Ai ila duhuli tegese sampai masuk waktu malam. Jadi subuh sampai masuk waktu malam. Bila malam ini masuk? Waktu malam masuk bila nak? Artinya malam ini kayak mulai dari bila? Hah? Malam ini kayak mulai dari bila? Hah? Apa? Ya bila cuma matahari aja. Cuma matahari aja bila. Mau? Tunggu. Tapi mau nanti jam atau nanti HP roh, harus perubahan waktu. Jam itu terjadi dengan pertengahan malam. Iya. Terjadi dengan pertengahan malam. Berarti coba dong mau nanti jam. Sekocak kosong ya, 0.00 roh, titik 200 itu kan terjadi nang pertengahan malam, kalau 12 malam. Berarti malam mulai dari tengah malam. Dia ya? Hah? Iya. Sekocak malam Selasa kena. Sekocak malam Selasa. Coba ben mun di HP roh. Mun ki maurib, aru ki kocak Senin. Iya. Ki kocak Senin. Isa kocak Senin ki, masuk Senin loh. Terus kul 10 Senin. Kul 11 Senin, kul 12 lebar, kul 12 Selasa lah. Mak bedi ketika masuk maghrib auba benih Senin tapi Selasa. Berarti malam benih mulai maghrib tapi mulai kalau 12 malam. Ada ya? Hah? Iya. Ada ya? Parah. Can malam mulai dari maghrib. Tapi hari ini kan, coba mau nanti HP, ya, yang kuir, mau nanti HP, roh, mungkin apa mungkin? Repu nih kah, durasi repu, ini kayak hitung dari malam mah kalau 12, mak benih dari maghrib. Jadi hitungan repu, ini kayak mulai dari malam kalau 12 sampai kalau 12 lagi. Jadi kalau 12 lebar, kalau 12 benih repu boleh lah masuk Kamis. Jadi malam karo maghrib isya karo benih repu karo. Kenapa? Selasa lagi. Merasa bisa jawab? Tak tahu ngajar. Hah? Jadi kalau Masehi malam itu dimulai dari tengah malam. Mon Hijri malam ini kayak mulai dari maghrib. Dari ngaji tak tahu wasabi ini ya benong. Iya. Ngaji bila tak tahu. Bingung lah bosang. Ada cuma ya. Iya. Aku udah ngaji lah tak tahu. Ada yang kadang dana. Diam aja, tedung ah.
tahajud malam. Yo, atangi. You know. Tahajud ben apa malam? Yo. Ki apa asa mungkin. Mak bocor mana? Tahajud ki apa asa paling yo. Masyaallah. Luar biasa dia kana. Ya sibuk tahajud, apa asa gelok lesung apalagi Quran, seperang Quran ya. You know. Wala tubashiru banca ahubungan hubungan sampean kapi hunna deka nisaikum ay nisaikum tegese binin sampean kapi. Jadi sebu stop lampu merah wajah terus sakin. Mun lampu merah aja terus sakin, dia tak tabrakan. Tak kiri noreng, ya lampu merah ki neraka, kiri noreng. Penegun tus roy kiri noreng. Ngerosak boleh. Jadi toro aturan gini kebon, toro aturan, mulai tenang, mulai nyaman, bro. Wa antum halatining di bingkapi akifuna panika iktikaf sambian kapi. Mukimuna tegese neng sambian kapi masjid biniyatil i'tikaf kalaban niat i'tikaf fil masajidi dalam banyak masjid. Mukimuna tegese neng mukimuna tegese neng biniyatil i'tikaf kalaban niat i'tikaf fil masajid banyak masjid. Jadi mun orang i'tikaf niki i'tikaf wajib nih. Atau mbian andi nadaran i'tikaf engko mun ari lancar ari teka hajat engko aniat i'tikaf sehari nang masjid. Lho selama sehari mbian i'tikaf nang masjid tak oleh wal keluaran. Mun keluar ya ke i'tikaf. Kudu mulai dari ada boleh. Jadi misalkan dia mulai i'tikaf kol beto. Maka dari kol beto pagi sampai kol beto boleh kan? Jawar keluar dari masjid. Misalkan kol sangat malam pas mau dia biar demah ente kul ki ngeces ah. Toleh aja. Ki ngeces ah. Ya sebarang saya ces dia. Ngeces saja mati ben ngeces saja di dia. Setandiknya bersandiknya pas keluar dari masjid ya ke waktu mulai i'tikaf boleh, sehari boleh, mulai dari adanya. Ini kan mau i'tikaf wajib. Paham? Jadi mau dinadaran tapi pembian ngelakuin i'tikaf sewajib maka tak oleh keluaran dari masjid. Makanya kata wala tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid. Kata-kata fil masajid muta'alliqun panika aku mentong bi aakifuna kalaban lafaz aakifuna atau kalimat aakifuna. Ayat nikah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah sekali-kali kalian itu menggauli istri-istri kalian pada saat kalian itu beriktikaf di masjid. Jadi mun bian i'tikaf masjid cek sampai apolong ben binina. Le nikah nahyun larangan. Ayat ini kelarangan lima nekan diorengkan sebeda pasreman ya khuruju panika keluar pasreman wa huwa halatin man mu'takifun panika i'tikaf. Beda orang niat keluar dari rumah mana? Cet tocukna keluar dari rumah aniat i'tikaf masjid. I'tikaf kan masjid kan. Di mana pada i'tikaf kerdu. I'tikaf masjid. Artinya kenceran i'tikaf niku pun beda Mas. Ada kerdu boleh. Pos kambling. Pos ronda. Musolna.
Tanda ganjaran i'tikaf. Mbiyen di musalla Roman. Pas niat i'tikaf. Ada. I'tikaf itu di masjid. Jadi mbiyen mun keluar pas saya tempatin mbiyen beri masjid musalla, ada ganjaran i'tikaf to kan. Mangkan angu nyari ya masjid deh. Oleh double. Oleh ngelakonin tahiyatul musalla. Kan tadi. Usolli tahiyatul musalla ada. Sebenarnya tahiyatul masjid. Jadi mohon musalla ini tak bisa tahiyatul masjid. Karena musalla tak bisa i'tikaf. Jadi jak kung nangkung bian. Ambian mencelakar tanah negeri kah? Ke baya tempat ibadah, jak kung nangkung ke baya musalla. Hotok pak, hotok kaki apa? Ke masjid. Oh, iya, mereka jangan banyak gencer daro. Jak kung nangkung zaman emat. Jadi penjo, masjid kan permanen. Tak bisa ikan di, mon musalla kan bisa ikan di. Ini nyaman ki, seneng ketunyan. Kung nangkung ji nyaman. Ya. Ini mau naik ini berapa meter? Ya jaga bayi masjid. Minimal masjidnya kan busuk 40 orang, ya kan? Sebagai Jumat doang. Di senajan masjid tidak harus ditempati sholat Jumat. Masjid ini kata kutu tempatnya sholat Jumat. Mangkan pada masjid jami, pada masjid ghairu jami. Pada masjid tempatnya sholat Jumat, pada masjid tempatnya sholat Jumat. Itu ada bagi ya. Ya kan mangkan walaupun copek dia tanah tak berlebar tanah. Ke masjid tak apa. Cukup tangkung ke musalla. Sekalian baik. Mada bisa i'tikafin, bisa ikawai as-salat tahiyatul masjid daya. Ayat gini kelarangan kangkui orang sekeluar dari romana, kangkui niat i'tikaf fayujami'ah. Maka pas ajima pasera man imra'atahu da kabidina wa ya'ud bin abali pasera man dalam masjid. Ini kata oleh. Berarti orang i'tikaf wajib tak oleh keluaran dari masjid sampai mareh, sampai finish. Ya mau pas tengah jalan mas kerong kasih beda se ero mana? Tengah jalan kepikiran kerong, ikan tarik batak. Beli boleh ke masjid, pakai i'tikaf. Nampu mulai dari adanya, paham? Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Jadi Islam ini kan aturan. Kan makanya artian Islam kan tunduk. Kita itu memasrahkan diri kita nih kan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada aturan-aturannya Allah. Dan ini kan aturan lebih nih kan. Memperpan i'tikaf, toleh mulai ke binina, toleh entar ke binina, toleh akhir binina, toleh mulai ke romana, ya kan? Mon pasah, toleh ngakan, toleh nginum, toleh hubungan sampai maurib, puru maurib sampai subuh oleh. Ini kan aturan nih kan. Ya orang Islam, kau tuh ngelakuin aturan ini kan? Nyaman Islam. Islam itu apa artinya? Memasrahkan diri kita ini kepada Allah, kepada aturan-aturannya Allah. Tunduknya taat ini Islam. Ya mun tak terus tunduk mun terus bebas ya keluar. Aku tibi bah. Bebas. Maka Allah Taala sebut tilka hududullah fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Paham kan? Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatis shalah. Tining panika bab tentang cara-carana abeujeng as-shalat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir ila akhiril hadis. An Abi Hurairah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saungguna pasira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala panika tebu pasira Nabi atabu idza qumta nalika mancing sambian ila sholat kanggo abeujeng kanggo salat mun mancing abeujeng akrab mancing abeujeng sanika mun embian akrab mancing jegeh abeujeng maka sebelum abeujeng faasbil wudu faasbil maka nyampurnaakeun sambian al wudu ada wudu sampurnaakeun kada wudu tepak. Jadi sebelumna ngoningin ilmu abeujeng ilmu wudu kada ajarin da masa abeujeng mun tak tahu ilmu wudu iya kan da masa abeujeng mun wudu be tak tahu sedangkan abeujeng nika di antaran syarat abeujeng awa ya di antaran syarat abeujeng apa awudu oh saya bahas awudu di antaran syarat abeujeng ya gimana syurutus shalah di antaran apa di antarana awu ari sabah sekomentari awudu di antarana ya di samping kutu suci dari hadas ben najas ya kan kutu ngatep di antarana berarti sempurnakin wudu summa la walla wudu andi wudu maka dari summa istaqbilil qiblata maka kare-kare ngadep sampean al qiblata deka kiblat dek ke arah kiblat nika artinya arah Ka'bah ngadep dek ke Ka'bah jadi ngadep istiqbalul qiblah dan istiqbalul Ka'bah ini kepada itu beda kata makna sama ini nyaman muradif lafadznya berbeda maknanya sama jadi antara istiqbalul qiblah dengan istiqbalul Ka'bah itu sama beda orang ngaku ustad aku pakai mengaku gus membedakan antara lafadz atau kalimat istiqbalul Ka'bah dengan istiqbalul qiblah katanya berbeda enten sama padeh istiqbalul qiblah menghadap arah kama Ka'bah terus sama perbedaannya karena maknanya istiqbalul qiblah adalah menghadap ke arah Ka'bah istiqbalul Ka'bah menghadap Ka'bah pinten enggak kamu mau ngagini kan pada istiqbalul qiblah menghadap ke arah Ka'bah istiqbalul Ka'bah menghadap ke Ka'bah bedanya di mana tadi kan berarti mungkin ini banyak ustad gadungan ustad KW hari kok ngocain ada lagi orang masuk ke YouTube ya coba tong kok lagi ngocain orang-orang saya sok-sokan jadi ustad ya sok-sokan jadi seorang tokoh agama tampilannya berpenampilan seorang ulama tapi apa yang disampaikan tidak mencerminkan kalau orang itu tidak paham kalau orang itu paham agama tidak mencerminkan omongannya paham pada agama alias orang itu
tidak paham agama. Gadungannya mah. Tengate. Nangken ini banyak ustad gadungan. Yembian sebenarnya gadungan. Itu menekun keripik gadung melolo. Ustad bergadung dia. Menekun keripik si gadung. Tokoh agama Ustad Gus itu ada yang gadungan bersekawe deh. Nah kan sebenarnya gadungan dia kudu tampil ya. Kudu percaya diri. Si asli ro kudu tampil. Malah sewe KW ro temu KW ternyata. Tak tertipu. Malah umat itu tidak tertipu dengan yang KW. Paham nggih? Si asli bakal keluar. Malah umat tak malah si KW. Ya si asli irep. Tak bakal keluar akhirnya si KW beli. Paham? Jadi mbiane kudu bengal. Kudu tampil dunia maya, dunia nyata ada ya. Paham nggih? Mun mbian ngerti pas mbian ngiding perkara si salah, kawale jelasakin, oh ini salah. Dari ruwa. Ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk dakwah. Memang dakwah bener kun keluar ya dakwah iya. Ngambil salah umat dakwah. Termasuk mengarahkan umat kepada yang benar. Oh ternyata ini keliru, ini yang benar ya. Jangan neng ro padana hewan, padana apa? Padahal ulama ini kan ada akin mon beda orang alim ya. Pas ngiding ngawoningin beda perkara si batil elakonin neng beda orang oning bahwa itu batil keng orang saleh neng ini kenyaman syaitonun akhros setan dibuih gimana setan berarti mon beda perkara coba seoning neng berarti pada setan dibuih berarti. Paham? Hah? Beda kelakuan coba ilakunin. Makain atau pun neng. Kalau ada ungguna. Pada setan lah. Keng setong ah. Aswara, setong ah seneng bui. Ini nyaman setan setonun akhros. Setan buinya. Paham nak? Itu membian paham ada ya. Pas beda dia ya ada nembian, beda orang ngocak sejubo. Oh tadi sejubo. Coba sampai nyaman hewan lo keluar lagi ya. Ambian neng. Arasanan, orang sing ngocak gila arasanan. Pas lecek, pas ngocak perkara sejube, nyaman sejube. ASU ANJI NG. Ya kan? Mian neng. Aro bander wah. Ambian tak ngocain, keng pada bisa ngocain. Dinya mana? Setan bui. Paham? Jadi mun beda orang yang tak ngocak coba, rolang-lang deh ya. Malah ambian tak ekocak setan zebui. Malah tak beda setan ada. Kon gi. Kon dia kada lah. Summa istaqbilil qiblata fakabir wallahu a'lam ya rabbana antarafna bi annana antarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina tauban tawsil kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril ghilani كل ذي محبة أو جير
كبيرة أو صغيرة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل زول صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طس صحبه